सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कहो मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावै सोई करावे। इसकै हाथ होए तां सब किश ले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै। भरमे भूला दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कार कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ जी सतगुरु जी के पावन चरणों विच अपना ध्यान जोड़िए। कलगीधर सच्चे पातशाह जी की पावन गुरु फतेह दे नाल सांझ पाईए। गज वज के प्यार सत्कार नाल सारे आखना करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन साहब जी की एक बहुत ही प्यारी रचना सुखमनी साहिब की विचार चल रही है। 11वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का पाठ आप जी ने सत्कार प्रेम के नाल श्रवण किया है। इस पौड़ी दे विच गुरु अर्जन साहब जी ने बहुत सारिया घुंडियां खोलियां ने। सतगुरु जी ने कहा है कि बंदा अज बेशुमार ताकत का मालिक है, पर फिर भी इंसान दे वस कुछ भी नहीं है। बंदे का सुभाव यह है, वो ये समझदा है भी मैं कुछ भी कर सकदा हाँ दुनिया विच। पर गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते ने कि बंदिया तू रब तो वड्डा नहीं हो सकता है, तू सब कुछ नहीं कर सकता। गल्लां बड़ियां प्यारियां ने समझण वालियां, जे साडे पल्ले पै गईयां, जे साडी समझ विच आ गईयां ते असीं फूं फूं करन वाली जिहड़ी बिरती है, हंकार वाली जिहड़ी सोच है, ਉਹਦਾ त्याग कर सकांगे। गुरु अर्जन साहब जी कहते ने कहो मनुख ते क्या होए आवे। कहते दसो इंसान पासों अपने आप किहड़ा काम हो सकता है। हुण इत्थे सतगुरु दे कहण दा मतलब है कि मैनूं ये गल समझाओ, कहो दसो मनुख ते क्या होए आवे। बंदा कर की सकदा, अपने आप दे विच इंसान कुछ नहीं कर सकता। हुण जे इस गल नूं आपां छोटे लैवल ते सोचीए तां यह है कि साडा हत्थ भी नहीं हिल सकदा जे उहदी किरपा ना होवे तां। जिवें बाबा फरीद साहब ने कहा भी जवानी विच एक ताकत हुंदी है, बंदा कुछ भी कर सकदा। वडेपा आ जाए तां इंसान दे कोल पिया होया पानी दा कुज्जा भी दूर लगदा। सोचिया जाए तां इंसान अपने आप दे विच कुछ कर ही नहीं सकदा। ये शरीर दा सिस्टम भी तां उसे वड्डे सिस्टम नाल जुड़िया। जिस दिन ये उहदे नालों डिसकनैक्ट हो जाता, ये अपने आप दे विच कुछ भी नहीं है। की करोगे इहनूं? एक पुरजा ही है, वो एक वड्डी मशीन का मालक है जिहड़ी कि सारी ताकत का मालक है, जिहदे हाथ विच सब कुछ है। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज यही गल साडे पल्ले पाउणा चाहुंदे हैं कि बंदे दे विच भावें बहुत ताकत है, पर बंदा फिर भी निमाणा नताणा है। मैनूं बाबा फरीद साहब का एक बचन याद आउंदा, जिथे बाबा फरीद साहब जी कहते हैं जे इंसान मान हुंदियां भी निमाणा हो जाए, तान हुंदियां भी नताणा हो जाए, भाव जोर होवे, शक्ति होवे, ताकत होवे, फिर भी वो कहे भी सब कुछ निरंकार दा ही है, भी मेरे विच कुछ भी नहीं है। बहुत इज्जत वाला होवे फिर भी निमाणा बन के रवे तां वो रब दे घर विच प्रवान हुंदा है। पर जदों इंसान ये सोचे भी नहीं मैं सब कुछ कर सकदा, मेरे च बड़ी पावर है, शक्ति है, ताकत है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਲਿਓ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਚ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਲਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬੜਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਸੀ। ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ, ਹਵਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾਤੀ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਬਚੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਰਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਚਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅਣਜਾਣਤ, ਮੂਰਖਪੁਣਾ, ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ। ਵਿਖਿਆ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜਾਉਣਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਵਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੂਪ, ਔਗਣਾ ਰੂਪ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਭੂਤਨੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਇਹ ਭੂਤਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਰਾਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਰ ਸੜ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨੇ ਸੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਲਿਓ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਸੀਂ ਪਾਸ਼ੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ।
ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਲੋ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਟੂਣਿਆਂ ਟਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਟੂਣੇ ਟਮਾਣੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਈ ਜੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਸ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਓ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਟਿਕਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਣਾ ਬਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਤਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੋਤੀ। ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਟਿਕਾਓ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਈਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿਕ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।